ناظرین، پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہوگی، معدے کی پرابلم کبھی نہیں ہوگی، چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا اور بڑھاپا جلدی قریب نہیں آئے گا۔ زیادہ گانے سننے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دودھ میں میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر 7 مہینے میں ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیز پتی والی چائے پینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دبے دور ہو جاتے ہیں۔ کنگھی پر دودھ لگا کر بالوں میں کنگھی کرنے سے بال نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا سبزی بہترین علاج ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ نظر کمزور ہو رہی ہو تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ پھول مکانے کھانے سے رنگ نکل جاتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہو وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی جاؤ، آپ کو پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد دائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ سبز مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھانے سے بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا تیل لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کان کے اندر بارش والے پانی کا قطرہ ڈالنے سے سننے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ موٹاپا دل کی بیماریاں پیدا ہونے کی سب سے بڑا سبب ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو جائے تو ٹخنوں کے اوپر چٹکی کاٹنے سے درد غائب ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور نیند پر سکون آتی ہے۔ گرم پانی پیا کرو، گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ جامن زیادہ استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے۔ چاول دوبارہ گرم کر کے مت کھائے، اس سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایلوویرا کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ باہر چنے آٹے کے اندر کلونجی اور پسی ہوئی میتھی ملا کر روٹی پکائے، 3 ہفتے روزانہ ناشتے میں کھائے، آپ کی شوگر کنٹرول کرنے میں مدد کرے گی۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، جو افراد بستر جھاڑ کر سوتے ہیں ان کو بہت اچھے خواب آتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دعا مقبول ہو تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے ان کی آدمی موجودگی میں دعا کرتے ہیں۔ جو عورتیں باریک دوپٹہ پہنتی ہے ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو۔ ہر قسم آپ تو نظر بد اور جادو وغیرہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دار چینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے اور زیادہ سونے سے موٹاپے کی بیماری آتی ہے۔
बच्चों का दिमाग तेज करना है तो बच्चों को कद्दू के बीज खिलाया करो। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हो, सर की खुश्की हो या दिमाग कमजोर हो जाए, बोलने की बीमारी लग जाए तो नाक के अंदर जैतून का तेल लगाया करें। अदरक शुगर की बीमारी से निजात दिलाता है। अगर जिस्म की खारिश है तो सबसे बेहतर यह है कि नीम के पत्ते उबालकर उस पानी से नहाएं। उसके बाद जहां खारिश हो वहां कारण फ्लोर पाउडर की तरह लगाएं। ज्वाइन खाने से गैस और बदहजमी खत्म होगी। नाज़रीन, कीड़े के छिलके को पेशानी पर रखने से जुर्रियाँ खत्म होती है और खूब नींद आती है। आजकल खट्टे मीठे फल दस्तयाब है, उनके जूस से आप कैलोरीज जला सकते हैं, लेकिन उसमें चीनी बिल्कुल न मिलाए। फालिज के मरीज लोग शाम 4 बजे अदरक का कहवा जरूर पिया करें। जो लोग हमेशा अपने मैदे को ठीक रखना चाहते हैं वो थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सूरजमुखी के बीज दिल के पट्टों और शरियानों को मजबूत बनाने के लिए अहम है। शाम को खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा कई बीमारियों से बचाता है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं या सुस्त और ढीले रहते हैं वो लोग रोजाना सुबह को टांगों पर जैतून का तेल लगाए। बदन चुस्त व तवाना रहेगा। हर हफ्ते अपने कंगों की सफाई करने से बालों का गिरना कम हो जाता है। काजू खाना शुगर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है और ये शुगर को बढ़ने से रोकता है। लेमू का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब होने लगती है। मुश्किलात का मुकाबला करने का नाम जिंदगी और उन पर गालिब आ जाने का नाम कामयाबी है। भिंडी का सालन खाओ, खून के अंदर शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। बदन में सोया चुभना जादू की अलामत है। एकदम ज्यादा खाना मत खाए, इससे मैदे को खाना हजम करने में दुश्वारी आती है और बदन में सुस्ती पैदा हो जाती है। नाज़रीन, अगर मुंह में चाले पड़ जाए तो आले बुहारे का जूस निकाल कर पी लिया करें। जिन लोगों को मोटापा घेर ले वो निहार मुंह कलवंजी का इस्तेमाल करें, दुबले पतले हो जाएंगे। अगर मोटापा कम करना चाहते हैं तो गंदम के रोटी के बजाय जौ की रोटी ज्यादा इस्तेमाल करें। प्याज को जलाकर सूंघने से जुकाम पूरी रुक जाता है। कमजोर और बूढ़े लोग सोने से कबल कुछ जरूर खा लिया करें, इससे नींद और तनफ्फुस खुशगवार हो जाता है। करेले का जूस शुगर की बीमारी से निजात दिलाता है और खून को साफ कर देता है। आम के साथ दूध पीने से आंतों को ताकत मिलेगी। मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की कुंजी है। दालचीनी का टुकड़ा खा लेने से बोलने की बीमारी खत्म हो जाती है। जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला रहते हैं उनके अंदर कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाज़रीन, सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल करने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते क्योंकि यह बालों की सेहत को बरकरार रखता है। उसका बाकायदा इस्तेमाल करने से बाल लंबे काले और खूबसूरत रहते हैं। कच्ची रोटी मत खाए, ये मैदे में जहम पैदा कर देती है। रात को उल्टा सोने से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं। बंद गोभी का इस्तेमाल वजन कम करने के लिए इंतहाई कारआमद समझा जाता है। रोज एक कीड़ा खा लेने से बंदे को कभी वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरे की चर्बी को दूर करने के लिए उस पर लेमू का रस लगाए। जिनका गला बैठ जाता हो वो सूंड के कुछ दाने चूस लिया करें, गला उसी वक्त खुल जाएगा। गले में खराश और नस्ले को पूरी दूर करने के लिए गन्ने का रस पीना बहुत मुफीद है। दांत के दर्द में इलायची वाली चाय पी लेने से फौरी आराम मिलेगा। तंस वो आईना है जिसमें देखने वाला अपने सिवा हर किसी के चेहरे को देखता है। जो लोग चाहते हैं कि वो हमेशा खूबसूरत और जवान नजर आए वो शाम को गाय का दूध पिया करें। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।